नमस्कार श्रोता बंधु मु स्वप्ना ब्लेसिंग्स टीम तरफ जोगीर आत्मचरित पुस्तकर अध्याय 12 अवशिष्टांश को नहीं पुणी थर आपण सामने रखा जाऊँगी। अध्यायटी को आग को नवा कॉलेज रे जोगानंदंकर प्रथम वर्षर ग्रीष्म अवकाश समय गुरुदेवकर निरपेक्ष विचारर एक प्रकृष्ट उदाहरण देखा मिलता। श्रीरामपुर आश्रम गुरुदेवकर सहित केतोटी मास अबाधरे कटाइबा जोगानंद चाहि बसी से आग्रह और उत्साह नहीं आश्रम पहुँचवा क्षणी श्री युक्तेश्वर खुशी होई कहिले, आश्रम दायित्व तुम उपरे, तुमर काम हेब अतिथि मानंकु अभ्यर्थना करिबा एवं अन्यान्य शिष्य मानंकर काम तदारख करिबा। ठीक यही घटनाटीर 15 दिन परे पूर्व बंगालार एक ग्रामरू कुमार नामक एक तरुण प्रशिक्षण पर आश्रम आसी पहुँची। तार बुद्धि थिला अत्यंत प्रखर, खूब शीघ्र से गुरुदेवकर प्रियपात्र हो पारिथिला। कौनसी दुर्बोध्य कारणरू श्री युक्तेश्वर एही नूतन शिष्यर चालीचलन को समालोचना कले नहीं। नूतन शिष्यटी आश्रम रे गोटे मास रहिबा परे दिने गुरुदेव जोगानंद को निर्देश देले जे मुकुंद तुमर काम कुमार करू, घर ओळाइबा एवं रंधारंधी करिबारे तुमे तुमर समय दियो। नेता पद को उन्नति हेबा परे कुमार आश्रम रे एक छोट धरणर उत्पीड़न आरंभ करदेला। नीरव विद्रोह रे अन्य शिष्य माने परामर्श करिबा पई प्रतिदिन तांक निकट को आसंती। एही परिस्थिति प्राय 3 सप्ताह धरी चलिला। तापरे दिने कुमार एवं गुरुदेवंक मध्य कथबार्ता टिकिए दूररू जोगानंद शुणिले। कुमार कहूए जे गुरुदेवंकु मुकुंद को पारि हेब नाही, आपण मते देखाशुना करिवार भार देले तथापि अन्य माने ता पाखकु जाउछंती, ता कथा मानुछंती। गुरुदेव कहिले सेइथिपाई तो मु ताकू रोषेईशाला को आउ तुमको बैठक खाना को पठाई थिली, जहाद्वारा तुमे बुझीपारिब जे प्रकृत नेता सेवा करिया को चाहे, आधिपत्य विस्तार करिया को नुहे। श्री युक्तेश्वरंक विद्रूपात्मक स्वर कुमार पाई थिला टिके नुआ। गुरुदेव पुणी कहउचंती जे तुमे मुकुंदर स्थान चाहिथिल, किंतु निज गुण बलरे ताहा रखि पारिल नाही। वर्तमान तुमे तुमर पूर्व काम पूजारी पाखरे जोगानिया काम को फेरी जाओ। एही अपमानजनक घटना परे गुरुदेव कुमार को पूर्व भली अस्वाभाविक प्रश्रय देवाकू लागिले। आकर्षणर रहस्य किए भेद करि परिबो? कुमार ठारे गुरुदेव देखुथिले मधुर भावरे एक निर्झर। आश्रमर अन्य शिष्य माने किंतु सही झरणा देखि पारु नथिले। नूतन बालकटी निश्चित भावे श्री युक्तेश्वरंकर प्रियपात्र थिला। तथापि जोगानंद आतंकित होई नथिले। व्यक्तिगत आडपागलामी महात्मा मानंकर मध्य थाए, ताहा जीवनधारा रे आने एक विभवशाली जटिलता। छोट छोट कथारे प्रभावित हेबा जोगानंदंकर प्रकृतिगत नथिला। बाह्य प्रशंसा ठारू अधिक महत्तर जिनिस से श्री युक्तेश्वरंक पाखरु लाभ करिया पई चाहुथिले। दिने बिना कारण रे कुमार विष उद्गार करी जोगानंद को अनेक कथा सुनाइला। जोगानंद एथिरे अत्यंत मर्माहित हेले। से कहिले कुमार को जे तोर मुंड फुली फुली फाटिबा को बसिलानी। गोटे सावधान बाणी सुनाई पुणी थरे जोगानंद कहिले जे तू जदि तोर मतिगति न बदलाऊ तेबे तते दिने एही आश्रम छाड़ी चली जीवाकू कुहाजिब। जोगानंदकर मन को आपे आपे आसीथिबा एही कथार सत्यता से अनुभव कले। विद्रूपात्मक हसी कुमार गुरुदेवंक आगरे जोगानंदकर मंतव्यर पुनरावृत्ति कला। गुरुदेव सेतिकी बेले कोठरी भितर प्रवेश करथिले। गाली खाइबी बोली आशंका करी जोगानंद धीर स्थिर भावरे घरर गोटाए कोण को चलीगले। गुरुदेव किंतु कहिले हुए तो मुकुंदर कथा ठीक होई पारे। एही उत्तर रे थिला अस्वाभाविक शीतलता। वर्षक परे कुमार गुरुदेवंकर नीरव असम्मति को उपेक्षा करी बुली आसिया पई तार घर आड़े गला। श्री युक्तेश्वर शिष्य मानकर बुलाचला उपरे केबे कोनोसी अनावश्यक कर्तृत्व जारी करती नहीं। केते मास परे से जेतेबेले श्रीरामपुर को फेरी आसिला, कुमार ठारे एक अप्रीतिकर परिवर्तन देखागला। तार चेहरा जो भली भावरे राजोचित थिला, प्रशांत उज्ज्वल मुख आउ सेपरी भाव नथिला तार। ता परिवर्ते तांको आगरे ठिया होइथिला गोटाए निपट चषा जे कि किछि दिन भितरे संग्रह करिथिला गुड़ाए मंद अभ्यास। गुरुदेव जोगानंद को डकाई पठाइले एवं आलोचना प्रसंग रे
ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଳକଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁକୁନ୍ଦ କାଲି ଏହି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିବାର ଭାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି, ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟତ୍ତ କରିନେଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଳକଟି ଯଦି ମୋର କଥା ଶୁଣି ଘରକୁ ନ ଯାଇ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତେବେ ତାର ଏପରି ଅଧପତନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ନିର୍ମମ ସଂସାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁରୁ ହେବ। କୁମାରର ବିଦାୟ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଯାହାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସ୍ନେହ ଲାଭ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ କିପରି ଏତେ ସହଜରେ ସାଂସାରିକ ଆକର୍ଷଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଲା। ସାକି ଓ ସୁରାର ଉପଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିଗତ। ତାହାର ସମାଦର ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସଦା ସବୁଜ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲଭରା ଓଲିଆଣ୍ଡର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶ ବିଷାକ୍ତ। ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବାହାରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ହଜାର ଜାଗା ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ, ଆରାମ ଓ ସୁଖର ସେହି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନଟି ଥାଏ ତାର ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। କୁମାରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଇଟି ଧାର ଅଛି। ଛୁରୀ ପରି ଏହାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଅଜ୍ଞାନର ଫୋଟକା ଏଥିରେ କଟାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନିଜର ଗଳା ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଧିବିଧାନର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅବାଧରେ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେ ଏକ, ଏହି ବିଚାରରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ବେଶ ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟର ରୂପ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷର ଅଧପତନର କାରଣ ବୋଲି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ନାରୀର ମଧ୍ୟ ନରଠାରୁ ପ୍ରଲୋଭନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦିନେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଧୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନରକର ଦ୍ୱାର କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୁରୁଦେବ ତିକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ଯୌବନରେ କୌଣସି ନାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ, ଅନ୍ୟଥା ନାରୀକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମସଂଯମରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିର ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାଗତ ଇଙ୍ଗିତପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାର ଦାସ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇଥାଏ ବୋଲି ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ମାୟାରୁ ଜାତ ଯୌବନ ମୋହରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପଥ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ପାଉଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେପରି କ୍ଷୁଧାର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଲୋଭର ନୁହେଁ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୌନ କ୍ଷୁଧା କେବଳ ବଂଶରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତୃପ୍ତିହୀନ କାମନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାମନା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ତା ନହେଲେ ଜଡ଼ ଶରୀରର ଆଧାରରୁ ତୁମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଯିବ। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରଲୋଭନ ତୁମକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କର ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପରାଭୂତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାମନା ବାସନାକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ସମସ୍ତ ଉପନଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପରି ନୀରବରେ ତୁମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କର। ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା ତୁମର ଅନ୍ତରର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଛିଦ୍ର ପରି, ଯାହାର ଭିତର ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜଳଧାରା ଜଡ଼ବାଦର ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ି ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରବଳ ତାଡ଼ନା ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଆତ୍ମସଂଯମ ବଳରେ ଜଗତରେ ସିଂହ ପରି ବିଚରଣ କରୁଥାଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ ମଣ୍ଡୁକମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ପଦାଘାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ତୁମେମାନେ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ
ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବାଧ୍ୟବଧକତାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାର ମାନବ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପରିଣତ କରେ। ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିଃସଙ୍ଗ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।